Hello, dear student. I hope all of you are doing good and well at home. Today we'll going to discuss another topic of solution. This will be our lesson number 6, and I am your teacher A Khan. In today's lesson, we'll discuss colligative property. In previous lecture, we have already started colligative properties. Today I will discuss one of the colligative property. I think all of you know what is colligative property. Okay, what was colligative property? Those property of dilute solution which depends only on number of solute particles and not on nature of solute particles. সবৰে চাগে মনত পৰিছে আমি আগৰ লেকচাৰতে শিকিছিলো colligative properties কি হয় যোনবোৰ properties number increase বা decrease হলে সলিউটৰ নাম্বাৰ ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হলে যদি কি হয় ভেরি হয় বা চেঞ্জ হয় বা ইফেক্টেড হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি কি কয় colligative properties হয় তো colligative property জেনেৰেলি কেইটা আছে চাৰিটা প্ৰথমটো কোৱা হয় RLBP. What is RLBP? RLBP মানে হল relative lowering of vapor pressure. We have already discussed in the previous lecture. Okay. Second one is elevation in boiling point. Boiling point. In today's lecture, we will discuss what is this and some basic numerical related to this topic. And in our next lecture, we will discuss depression in freezing point and osmotic pressure. Osmotic pressure. যেতিয়া মই এলিভেশন অফ বয়লিং পইণ্ট তোমালোকক এতিয়া আজি এক্সপ্লেইন কৰিম তেতিয়া তোমালোকে নিজে নিজে ডিপ্ৰেশ্যন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্টটো নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা আই উইল শো সাম hints in this chapter in this lesson but you have to do this by yourself. Okay, but in our next lecture we will discuss osmotic pressure directly. We will not discuss depression in freezing point. Okay, so let's see. A lot to know, a lot to discuss in this lesson. So before we start here, let's understand the terminology. I hope তোমালোকে সবাই জানা what is elevation. Elevation মানে কি increase. Suppose তুমি ঘৰত যেতিয়া চাহ বনোৱা suppose তুমি কি কৰিছা সসপেন এটা পানী উঠাই দিছা only পানী তুমি চেনি দিয়া নাই without sugar it will boil easily মানে কম সময়ত তুমি চাহ বনাবৰ সময়ত নরমালি পানী গৰম কৰিবতে ম্যাক্সিমাম তোমাৰ সাপোজ 2 মিনিটস লাগি গৈছে বাট তুমি কি কৰিছা আগতে পানীৰ লগত চেনি মিক্স কৰি দিছা তাৰ পিছত বলে তুমি পানীটো কি কৰি আছা গৰম কৰি আছা সাবা তেতিয়া মিনিমাম 3 বা 4 মিনিটস কিবা এটা লাগিব মানে দেখিছানে নরমালি সাপোজ পিওর অৱস্থাত কিমান লাগে 2 মিনিটস লাগে বাট চেনি দিয়াৰ পিছতে তাৰ কি হল বয়েল হবলৈ বেছি টাইম লাগিলে তো কিমান বেছি টাইম লাগিলে কিয় লাগিলে চেনি দিয়াৰ কাৰণে why sugar is a non volatile solute থাকিব মনত যে আমি আগতে কৈছিলো when we add non volatile solute to any liquid okay or any volatile solvent then their vapor pressure decreases okay vapor pressure decrease হিমানে vapor pressure decrease হবো তেতিয়া তাহাতৰ boiling point to কি হবো হিমানে increase হবো okay আমি সাম in details থাকিব মনত তো প্ৰথমতে মন কৰিবা যে সলিউশন এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশন সাপোজ
তাতে আমি কি দিছো লিকুইড লম আৰু নন ভলাটাইল সলিউট মিক্স কৰিম এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে কি ল'ব পাৰা গ্লুকোজ ওকে নাইবা সুক্ৰোজ গ্লুকোজ বা সুক্ৰোজ আমি কি কৰিব পাৰিম মিক্স কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি তেতিয়া মিক্স কৰিম আমি আগতে পঢ়িছো তেতিয়া তাহাতৰ কি হ'ব ভেপাৰ প্ৰেছাৰ দেয়াৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ উইল ডিক্ৰিজ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব কিয় কাৰণে ডিক্ৰিজ হ'ব আগতে কৈছিলো চোৱা যেতিয়া ইয়াতে নন ভলাটাইল সলিউটবোৰে এই স্পেচবোৰ কভাৰ কৰি ৰাখিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা লিকুইডবোৰ ইজিলি ভেপাৰ হ'ব নোৱাৰিব ওকে বিকজ ইয়াতে সাৰফেস এৰিয়াটো কি কভাৰ কৰি ৰাখিব therefore their vapor pressure will decrease আৰু vapor pressure decrease হোৱা মানে কি তাতৰ obviously তাতৰ কি হ'ব boiling point to increase হ'ব okay so how so what is boiling point তোমালোকে সৰুৰে পৰাই boiling point কি পঢ়ি আহিছা বাট আজি আমি অলপ বেলেগকে পঢ়িম সো নরমালি boiling point বুলি হদিলে কি কোৱা হয় যে যোনটো টেম্পাৰেচাৰত কি হয় লিকুইড এটা বা যিকোনো অবজেক্ট ম্যাটার এটা কি হয় বয়েল হয় তাকে কি কয় ভেপার প্রেসার বুলি কোৱা হয় বাট রিমেম্বার বয়লিং পয়েন্ট ইজ ইট ইজ the temperature at which the vapor pressure of the solution becomes equal to atmospheric pressure okay suppose normally ধৰি লোৱা আমাৰ atmospheric pressure কিমান হয় 1 atm হয় 1 atm okay যেতিয়া কি লিখিছা পৰিছোৱা it is the temperature at which the vapor pressure of the solution become equal to the atmospheric pressure যেতে হিয়তৰ vapor pressure টো ইয়াৰ সমান হ'ব ঠিক আছে তেনেকা ধৰণৰ হেতু পইণ্টক হেতু টেম্পাৰেচাৰক কি বুলি কোৱা হ'ব হিয়তৰ বয়লিং পইণ্ট বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে তো আমি নেক্সট সেশনত কি পঢ়িম যে কেনেকে নন ভলাটাইল সলিউট এড কৰাৰ লগে লগে তাহাতৰ বয়লিং পইণ্টত এফেক্ট হয় we will understand this topic with the help of a graph okay suppose তুমি এটা গ্রাফ ড্ৰ কৰা ধৰি লোৱা in x axis it is temperature it is what temperature or temperature আমি কিহত লম suppose কেলভিনত লম okay আৰু in y axis we will take vapor pressure okay vapor pressure আৰু normally আমাৰ ভেপার প্রেসার আমি নরমালি কি লম আমাৰ এটমস্ফেরিক প্রেসার কিমান লম 1 atm কাৰণ আমি আগতে কৈ আছো যেতিয়া হিয়তৰ ভেপার প্রেসারটো 1 atm হ'ব হেতু উষ্ণতা কি হেতু টেম্পারেচাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব হেতু পইণ্টক হিয়তৰ বয়লিং পইণ্ট বুলি কোৱা হ'ব আমি জানো যে যেতিয়া কোনো এটা সলভেন্ট সাপোজ এটা সলভেন্ট লৈছো দিস ইজ সলভেন্ট এই সলভেন্টৰ suppose this is the curve for the boiling point of the solvent for what boiling point of the solvent okay this is the point at which its vapor pressure this is the temperature at which its vapor pressure become 1 atm so it will be the boiling point of the pure solvent okay but তুমি কি কৰিছা এই সলভেন্টটো যেতিয়া কি কৰিবা any non volatile solute add কৰিবা obviously ইয়াৰ কি হ'ব আমি বেছিকে গৰম কৰিব লাগিব আৰু বেছিকে গৰম কৰিব কাৰণে কি ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি লাগিব বেছিকে এপ্লাই কৰিব লাগিব suppose at that time ইয়াৰ কাৰ্বল কেনেকুৱা হ'ল এনেকুৱা হ'ল ঠিক আছে and তেতিয়া হে তাৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কিমান হ'ব 1 atm হ'ব তো this will be the boiling point of the solution takibo monot this is the curve for what solution and this is the curve for what solvent okay to এইটো পইণ্টক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো এইটো পইণ্টক আমি লিখিব পাৰো t not b মানে boiling point not মানে pure okay
boiling point of the pure solvent, and this is TB, তার মানে boiling point of the solution. See, this is the difference. This is the what difference between this pure and the solution. Okay, এটাকে আমি ডেল্টা টিপি দি ডেনোট করি, মানে চেঞ্জ ইন বয়লিং পইণ্ট থাকিব মনত। তো তোমালোকে লিখি লোৱা হিয়াৰ টি নট বি ইজ দ্য বয়লিং পইণ্ট of the solvent. Okay, TB is the boiling point of the solution. Okay, and delta TB, so which one is the larger? TB is the larger one, so TB minus T naught B, এটাকে কি কোৱা হ'ব? Change in boiling point, or বহুত important টা ইয়াক কোৱা হ'ব, মনত ৰাখিবা, elevation in boiling point. Okay, at what amount of temperature is increased, that is denoted by delta TB. Okay, তো মনত ৰাখিবা এক্সপেৰিমেণ্টেলি যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পোৱা গৈছে যে যেতিয়া লেবত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৰা হৈছিল তেতিয়া পোৱা গৈছে যে ডেল্টা টিবি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু molality. What is m is what? Molality. Okay, for any solvent, the delta TB, মানে elevation of boiling point is directly proportional to what? Molality. তো এতে লিখিব পাৰো what? Delta TB is equal to KB into m, KB into molality. Here KB is, so it is obviously what? It's a constant, and this constant is called boiling point elevation constant. ইয়াৰ কেইবাটাও নাম আছে, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতক মলেল elevation constant বুলিও কোৱা হয়, and very interestingly ইহঁতক ebullioscopic থাকিব মনত, ebullioscopic constant. Okay, in your exam, whether it is entrance or board exam, this will be given, maximum time to given থাকিব, আৰু কেতিয়াবা given নাথাকিলেও এটা দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা আমি এটো ওলাব পাৰিম থাকিব মনত। তো তোমালোকে কনফিউজ নহবা whether it is boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. This is the same thing. It is what? The KB. So যদি আমি আর ইউনিট ওলাও, what will be the unit of KB? KB unit to কি হ'ব? Find the unit of KB. You can write it like KB is equal to delta TB by m. m মানে কি? Molality. So টেম্পারেচাৰৰ আমাৰ ইউনিট কি হয়? কেলভিন, আৰু মোলাৰ ইউনিট কি হয়? মোল পার কেজি। ওকে, তো এখানে কেবি ইউনিট ফাইনালি কি লিখিব পাৰা? কেলভিন কেজি পার মোল থাকিব মনত। জেনেৰেলি কেতিয়াবা এক্সামত সুধে হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ কেবি। ওকে, আমি ইলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট ডেল্টা টিপি ইকুয়াল টু কি পালো? কেবি ইনটু মলেলিটি। ঠিক আছে, তো আমি আকৌ মলেলিটি মানে কি জানো? মলেলিটি, হোৱাট ইজ মলেলিটি? Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. Okay, তো এইখিনি বস্তু তুমি ইয়াতে পুট কৰা যে ডেল্টা টিবি is equal to
নাইবা এনেকৈ প্ৰপৰ্চনেল হিচাপে লিখি দিয়া নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট তলত কি লিখিব পাৰা মাছ অফ দ্য solvent okay তো ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰিছে না নাই এই ডেল্টা টিবি ইজ ডাইৰেক্টলি proportional to the number of moles of solute তাৰ মানে এই elevation of boiling point to number of moles of solute ওপৰত কি ডিপেন্ড কৰে হয় না নাই if we increase the number of moles of solute obviously this difference this delta TB will be increase okay আৰু আমি colligative properties definition কি পাইছিলো যোনটো property number of moles number of molecule number of ions number of particle ওপৰত ডিপেন্ডস কৰে হেব্ৰ একাৰণে এটো কি বুলি কোৱা হয় colligative property okay so therefore this is it is a colligative property it is a colligative property যদি diagramত খুদে why delta TB or elevation in boiling point is a question তো মই লিখি দিছো why elevation in boiling point is considered as a colligative property তো ইয়াৰ আনসাৰটো তোমালোকে মোক as a homework send koriba why বুজিতো পাইছা কিহৰ কাৰণে যে এটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো ইট ইজ কনসিডাৰ্ড এজ colligative property তো সোৱা আমি এই ইকুৱেচনটো যদি অলপ এক্সপান্ড কৰি লিখো ইনটু মোলালিটি তো মোলালিটি মানে কি আছিল আমি আগতে পাইছো যে নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট মোলছ মানে কি সাপোজ আমি ইয়াতে 1 মানে কি কনসিডার করি সলভেন্ট ওকে আর 2 মানে কি কনসিডার করি সলিউট কনসিডার করি ওকে তো আমি কি জানো যে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট মোলসৰ ফর্মুলা কি গিভেন মাস বাই মলিকুলার মাস সাপোজ গিভেন মাস সাপোজ কি হয় W2 আর মলিকুলার মাস M2 ওকে আৰু আৰু মাস অফ দা আমি কি লও সলভেন্ট আমি এটুক W1 লৈছো আৰু এটো কিয় থব লাগিব কেজি থব লাগিব এখানে আমি সাপোজ এটো গ্ৰামত আছে এখানে আমি 1000 দি ডিভাইড কৰি এটো কেজি লৈ কনভার্ট কৰি লৈছো তো ওভাৰঅল আমি m মানে কি লিখিব পাৰিম মোলালিটি ইজ ইকুয়াল টু 1000 into W2 M2 into W1 আকৌ মই কৈছো 1 মানে is the solvent 2 is the solute W মানে given mass M মানে molecular mass ঠিক আছে তো গমে পাইছা W1 is the given mass of the solvent W2 is the given mass of the solute and M2 will be the what M2 will be the molecular mass of the solute থাকিব মনত তোমালোকে কনফিউজ নহবা এক্সামত নিউমাৰিকেলত বহুত বেছি কাৰণে তুমি ইউজ কৰিব লাগিব তো পুট দিস ভ্যালু অফ m ইন ইকুৱেচন দিস ইকুৱেচন সাপোজ দিস ইজ ইকুৱেচন নম্বৰ 1 এটা যদি পুট কৰা কি পাবা delta TB is equal to KB into 1000 into W2 by M2 W1 okay this is আৰু maximum numerical তোমাক কি কৰিব যে find out the molecular mass of the solute তো তাৰ কাৰণে কি m2 মানে কি molecular mass of the solute তো m2 respective যদি তুমি লিখো কি হ'ব 1000 into W2 KB delta TB into W1 I think all of you got this বুজি পাইছা চাগে okay so by this two formula we have to do some basic numerical তো ইয়াত আমি কি পালো এই দুটা পালো delta TB মানে কি পাইছিলো TB minus T not B আৰু এটা কি ফর্মুলা পাইছিলো TB is equal to KB into M তো মনত ৰাখিবা these are the very important formula for doing various numerical থাকিব মনত তো in the next we will do some basic numerical related to this topic the numerical number 1 see what is given
the boiling point of water at 750 millimeter mercury is 99.63 degrees centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it's boil at 100 degree centigrade? Okay, আৰু ইয়াতে কি দি আছে, the molar elevation constant is 52.52 Kelvin kg per mole. চোৱা তোমাক কি ওলাব দিছে, how much মানে কি m2 ৰ ভ্যালু ওলাব দিছে, মোলাৰ মাছ, ওকে সৰি ওলাব দিছে। ওকে তো চাও given লিখা, given here so the boiling point of water at 700 mm, তাৰমানে এইটো তোমালোকে পিওর বুলি ক'ব পাৰা, কিমান দি আছে 99, এনেকৈ লিখিব পাৰা যে T not B কিমান দি আছে 99.63, ওকে আৰু এইটো তোমালোকে লগে লগে কেলভিনলৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'বা। then you are given the final, that is 100 degree. 100 degree তুমি কেলভিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে you have to add 273. okay, so from these two you can find out delta TB. delta TB formula ki TB minus T not B. okay, if you put these two here you will get 100 plus 273 minus 99.63 plus 273, 273 cancel, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে অনলি কি পাবা 0.37 কেলভিন। ওকে আৰু ইয়াতে চোৱা কেবিৰ ভ্যালু দিয়া আছে, মলেল এলিভেশন কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 50.52, তো আমি ফর্মুলাটা কি জানো, ডেল্টা টিভি ইজ ইকুয়াল টু কেভি ইনটু 1000 by W2 M2 W1. okay, ইয়াৰ পৰা আমাক কি দিছে, what how much sucrose is to be added, তাৰ মানে আমাক ইয়াৰ given mass ওলাব দিছে, W2 ভ্যালু ওলাব দিছে। okay, তো put this here delta TB M2 W1 and M2 by KB into 1000. okay, after putting the values delta TB value কিমান দি আছে 0.37 m okay, এই ভ্যালুবোৰ পুট কৰি দিয়া। আৰু চোৱা সুক্রোজৰ মলিকুলাৰ মাস কিমান হয় 342, আমি সবাই জানো সুক্রোজৰ ফর্মুলা কি C12H22O11, আৰু ইয়াৰ ফর্মুলা মই প্ৰথম ক্লাসতে কৈছো, ইয়াৰ মলিকুলাৰ মাস কিমান হয় 342 হয়। okay, আৰু W one value কিমান দি আছে 500 gram. after putting this value you will get, so cut কৰিলে এনেকৈ কৰিলে you will get 12167 gram. Here we will do another numerical. See, 80 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? kV for water is 0.52. okay, so আমি এটো সলভ কৰিম। আমাক কি দিছে, কি ওলাব দিছে প্ৰথমতে, at what temperature will the water boil? okay, তাৰ মানে আমাক ফাইনাল সো ইয়াতে কি দি আছে T not P দি আছে। okay, T not B মানে কি নরমালি ওয়াটার এটা কিমান টেম্পারেচাৰত বইল হয় 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড। okay, আৰু 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড তোমালোকে কি লিখিব পাৰা, ইয়াৰ লগত 273 এড কৰি দিয়া, একচুয়ালি 273.1.5 হয়, ঠিক আছে। তো এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো এড কৰি ল'ব 373.1.5 কেলভিন। okay, তাৰ পিছত আমাক ওলাব দিছে হোৱাট ইজ টিভি। okay, তো এইটো ওলাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি ওলাব লাগিব ডেল্টা টিভি,
delta TB formula কি kb into molality এটা আমাক kb দি আছে kb value is given 0.52 যদি আমি ইয়াৰ molality উলাব পাৰো তেন্তে obviously আমি change in elevation in boiling point উলাব পাৰিম তো molality কিমান হ'ব সুক্ৰোজৰ সোৱা number of moles of solute তো কিমান দি আছে গ্লুকোজ দি আছে 18 গ্রাম ওকে গ্লুকোজ দি আছে আমাৰ 18 গ্রাম আৰু গ্লুকোজৰ molecular mass কিমান হয় 180 তো after that you will get 0.1 তো ইয়াৰ ভ্যালুবোৰ পুট কৰি দিয়া kb ভ্যালু কিমান 0.52 molality is 0.1 when you will multiply you will get it as 0.52 Kelvin okay এটা আমাক কি উলাব লাগে TB so TB উলাবৰ কাৰণে আমি delta TB is equal to TB minus T naught B formula ইউজ কৰিম তো ইয়াৰ পৰা আমাক কি উলাব লাগে TB উলাব লাগে তো কি হ'ব TB delta TB plus T naught B okay add this what is this is 0.052 আৰু আমাৰ এটা হলো কিমান দি আছে 373 1.5 Kelvin okay so after adding you will get 373.0.02 Kelvin I think you got it here is the last numerical for today's class see the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin তার মানে কি লিখা আছে T naught B কিমান 353.2 Kelvin when 1.8 gram of non volatile solute মানে আমাক কি দিছে given mass কিমান 1.80 gram was dissolved in 90 gram of benzene okay তার মানে আমাক W1 কিমান দি আছে 90 the boiling point is raised to মানে তার final boiling point কিমান হৈছে 354.11 Kelvin তোমাক খুদিছে calculate the molar mass of the solute তোমাক W2 উলাব দিছে আৰু ইয়াতে kb এর ভ্যালু দি আছে 2.53 kg whole inverse okay so from this we can find out the elevation in boiling point so elevation in boiling point কি হ'ব TB minus T naught B so এই দুটা আপনারা সাবস্ক্রাইব কৰিলে you will get put the value 23 so you will get it is as 0.88 Kelvin so আমি আগতে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো পাইছো m2 = কি আমি আগতে পঢ়িছিলো মনত আছে m2 = 1000 into W2 kV delta TB into W1 এটা এই ভ্যালুবোৰ তুমি ইয়াতে পুট কৰি দিবা you will get so W2 এর ভ্যালু কিমান দি আছে ইয়াতে 1.8 kb এর ভ্যালু আমি কিমান পালো 2.53 আর delta TB 0.88 আর W1 কিমান দি আছে 90 okay after solving this you will get at 58 gram mole per inverse so what can I write therefore molar mass of the solute m2 is equal to 58 gram mole inverse okay hope you got it at the end of this video as I told you first earlier depression of freezing point it is also a colligative properties okay মানে মনত ৰাখিবা যেনেকে গৰম কৰিবৰ কাৰণে পানীত চেনি দিলে কি হয় তাৰ বেছি টাইম লাগে মানে বয়েল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে সাপোজ তুমি ফ্ৰিজত গ্লাছত নরমাল পানী এটা থৈ দিছা আৰু এটা গ্লাছত তুমি কি কৰিছা
চেনি মিক্স কৰি থৈ দিছা চাবা যোনটো তুমি চেনি মিক্স কৰি থৈছা সেই মানে পানীটো সোনকালে কি হ'ব বৰফ হ'লে আইচ হ'লে কনভাৰ্ট হ'ব ওকে তো সেম যোনটো আগৰ প্ৰচিডিউৰ হয় তো ইয়াতেও সেম জাষ্ট মনত ৰাখিবা টি নট এফ টো কি হ'ব ফ্ৰিজিং পইণ্ট অফ দ্য পিয়ৰ মানে বেছি আৰু টি এফ টো কি হ'ব ফ্ৰিজিং পইণ্ট এট সলিউশন মানে এইটো হলো কম হ'ব তো ডেল্টা টি এফ মানে কি হ'ব টি নট এফ মাইনাছ টি এফ বাট আগতে এইটো কি আছিলে উল্টা আছিলে আৰু বাকি সেম টি এফ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মলেলিটি তাৰ পৰা তোমালোকে সেম নিজে এইখিনি কৰি ওলাব পাৰিবা আই হোপ এইটো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি সেইখিনি কপিত লিখি মোক স্নেপশ্বট লৈ সেন্ড কৰিবা ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ